सतनाम श्री वाहेगुरु। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। जेता समुंद सागर नीर भरिया, देते अवगण हमारे। दया करो किस मेहर पावहो, डुबदे पत्थर तारे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना, जेह विद जल को मीना। कहो नानक हर भज मना, एहो अरदास है, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों कढ लो सतगुरु, एहो अरदास है। भव जल चों
ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। 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 ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੈਥੋਂ
बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना 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 विछोड़ मालका। ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, तैथों बिछड़िया मर जावा। मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा। दाता तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर। तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर। दाता तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर। साडे पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर। पाप कर दे दूर, साडे पाप कर दे दूर। साडे पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर। मेरी करो अर्ज मंजूर, मेरी करो अर्ज मंजूर। निभजे तोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा, ना विछोड़ मालका। तैथों बिछड़िया मर जावा। सानू नित समझावे बाणी, नित समझावे बाणी, नित समझावे बाणी। सानू नित समझावे बाणी, नित समझावे बाणी। सानू नित समझावे बाणी, सानू नित समझावे बाणी। सानू नित समझावे बाणी, सानू नित समझावे बाणी। पर इस मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी। मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी। पर इस मन ने एक ना जानी, पर इस मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी। ताही ताई उलझी पई है तानी, ताही ताई उलझी पई है तानी। तेरी लोड़ मालका,
ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤੇ ਉਤਰਹਿ ਸੁਣਤੇ ਉਤਰਹਿ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਦਰਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ
गुरु साहब दी गोद विच बैठण दा समा प्राप्त होया है। सो आओ कोशिश करियो इन्हां सुभागीआं घड़ियां दा आपां पूरा पूरा लाभ प्राप्त करिए। सियाणे कहिंदे ने भावें घड़े नूं इट ते मारो, भावें इट नूं घड़े ते मारो, फुटना तां घड़े ही नहीं हुंदा गुरमुख। इसे तरह बहाना कोई भी होवे, जदों भी आपां गुरु महाराज दे चरनां च आईंदे है, हाजरी भरदे आ, गुरु बचनां नूं सुणदे आ, इहदे नाल साडे पाप कर्म खत्म हुंदे आ। आखो सतनाम वाहिगुरू। समा कलयुग दा है। हुण महाराज कहिंदे भाई सतसंग सब तो वड्डा साधन है। परमेश्वर दी बंदगी करो, सतसंग विच आओ ते सतसंग विच आके जिथे बचन सुनने हैं, हाजरी भरनी है। इथों अपने मन नूं समझाउणा है। समझाउणा की है? हुण देखो आपां गुरु दरबार साहिब दे विच बैठे हैं। ये दरबार साहिब बनाउण वेले ये नहीं पता कारीगर किहड़े किहड़े सी, मजदूर किहड़े सी, किहड़ी जाति दे सी। ते जदों ये सेवा चली उदों सारियां जातियां वालियां ने हिस्से भी पाए है। शरधा नाल सेवा कीती है ना। पर इत्थे आके साडा मकसद की है? असी गुरु वल वेखदे आ, गुरु दे बचन सुनदे आ, बाकी सब भुल जाने आ ना। संगरांद है, मस्सिया है, कोई होर दिहाड़ा है, देग भी लैने हो, लंगर भी छकदे हो। ते ओ देगां विच जां लंगरां विच भी पता ही नहीं केड़ा केड़ा हिस्सा पा के गया। उहदे च कोई जरूरी नहीं भी सारे धर्मी होण। कई शराबी कबाबी भी, कई होर माड़े चंगे काम करने वाले भी, कई केसा धारी ते कई केस कट्टे वाले भी हिस्सा पा के गए। आपां नूं उन्हां नाल मतलब नहीं ना रहिंदा। आपां गुरु का लंगर समझ के, गुरु की देग समझ के छकदे आ ते सोचीदा भी असीं भी पवित्र हो जाइए। इसे तरह जदों संसार विच विचरदे हो ना, उदों भी सानू कोई भी मिले, वो किसे जात दा, किसे धर्म दा, कोई भी काम करदा, उदों उहदे कर्म धर्म नहीं वेखणे। आपां पहचानना ये भी रब दी जीव है। आखो सतनाम। ये भी रब दा जीव है। ते इहदे विचों जो गुण ने वो गुण आपां प्राप्त करिए। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। जे तां रखोगे ये सोच गुरमुखो, फिर तां साडा संसार ते आउणा हो जू सफल। ते जे कलियां घाटां ते ऊच नीच भेदभाव रख के फिरदे रहे, घाटा ही वेखदे रहे, फिर गल नहीं बननी। ये गल तुसीं भी असीं भी मन च वसाउणी है। पर दुख उदों हुंदा है, इत्थे 2 घंटे प्रोग्राम होना है, 100 गल चंगी सुना दीए, एक अद्धी गलती हो जे ते जदों गेटों निकलोगे लंगर छकदे ही लग जाणगे। अज तां वाले वाला गलत कह गया भी, जिहड़ी 100 चंगी सुनाई उहदे नाल कोई मतलब नहीं, गलती जरूर याद रखांगे। ठीक है, रखो ध्यान।
पर जिहड़ा गलती करदा उसे नूं कहा करो भी आह गल इदां लगी, असीं गलत हां जां तुसीं, हो सकदा सुधार हो सके। पर यह नहीं कि आपां गुण वेखीए ना ते औगण वेखदे रहीए। आखो सतनाम। ये ठीक नहीं है गल। इत्थे तां सतगुर कहंदे सांझ करीजै गुण है केरी, छोड़ अवगुण चली है। कहंदे भाई औगणा नूं छड्ड, तू गुणां दी सांझ करिया कर। सब तो वड्डा गुण है परमात्मा दी भगती करनी। वो चाहे किसी धर्मी पुरुष ने कीती, वो भी तर गया, चाहे गनका वर्गी वेशवा ने कीती, ओदा भी उधार हो गया गुरमुख। चाहे भगती अजामल ने कीती, जां बकरे वड्ढण वाले साधने कसाई ने कीती, भगती चाहे तानी खड्डी बुनने वाले कबीर जुलाहे ने कीती, भगती चाहे मझां गावां चारण वाले धन्ने जट ने कीती, ते भगती चाहे वाल्मीकि जी महाराज ने कीती, भगती चाहे लकड़ी दा काम करन वाले भाई लालो ने कीती, भगती चाहे बाबा फरीद मुसलमान ने कीती, भगती चाहे मरे पशु ढोण वाले रविदास चमार ने कीती। पर अज वेख लो सिमरन दे सदका उन्हां नूं मत्थे टिक रहे आ। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। कोई समा हुंदा सी जग करके भला हुंदा सी, कोई समा सी धुइयां ताप के भला हुंदा सी, कोई समा सी जल धारे करके भला हुंदा सी। पर हुण कलयुग है भाई, हुण काम धंधा करदे होए अपने परिवारां नूं भी पालो, सोहणे घर बनाओ, चंगे कपड़े पहनो, माया जोड़ो, धन पदार्थ जोड़ो, होरां दा भी भला हो सके, विचों दसवंध कड्डो। ये चीज़ां दी कदर पै जू जे नाल नाल परमात्मा दी बंदगी भी हुंदी है। आखो सतनाम। हाँ, जे तेरे पल्ले भाई पुन्न दान है नहीं, परमात्मा दी भगती है नहीं, फिर तेरा कमाया पैसा जोड़ी जायदाद भी बेकार है। आखो सतनाम। ये असीं कोलों नहीं कहंदे, गुरु महाराज दा बचन है। इस करके मेहनत करया करो दब के। पर जे वेखो कोई लोड़वंद है, ओदी सहायता भी जरूर करनी है। गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरबाणी विच आपां नूं बहुत कुछ समझाया है, पर अज जिहड़ा जिक्र चलिया है ना, परमात्मा दी उस्तति करन दा की फायदा है। लो सुनियो, कर्म धर्म दुनिया बहुत करदी है। कोई तीर्थां ते जांदा है, कोई धुइयां तापदा, कोई जल धारे करदा, कोई समाधि ला के बहिंदा है। आपां भी विच ही आ, कोई झाड़ू दी सेवा गुरु घर आके करदा, कोई भांडे मांजदा है। हर तरह के धर्म के कारज आपां करदे आ, पर इन्हां दी बाबत गुरु अर्जन देव महाराज की कहंदे ने, लो सुनो पवित्र बाणी। सूही महला पंजवा। राग सूही पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी की बाणी। 747 अंग ते गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है बचन। पढ़ियो कदे तुसीं भी भाई समा कढ़ के। पातशाह जी की दसदे हन, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जगती लुटै। महाराज कहंदे कर्म कांड सारी दुनिया करदी है, आपो अपने मजहब मुताबिक करदे है। सिख अपने मुताबिक चलते है,
हिंदू अपने मुताबिक चलते हैं, मुसलमान अपने धर्म मुताबिक चलते हैं, चलना भी चाहिए। पर कहते जे तां कर्म करते हुए थोड़ा मन भी सहमत है फिर तां ठीक है, जे मन सहमत नहीं फिर ਜਿਹੜੇ भी कर्म करते हो ना तां उन्हां च रस रहे ते ना ही ਉਹ ਲੇਖੇ ਪੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਖੰਡ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮਸੀਤ 'ਚ, ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇ ਕਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੂੰ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਾਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜੱਬ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਬਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਸਦੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸੇਰਾ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸ਼ੇਰਾ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਖੰਡ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਓਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹ ਦੇ, ਚੈਨ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹ ਦੇ, ਹਵਾਲਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਨੋ ਪੀਐਨ ਨੋ ਵਾਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਜੇ ਨਾਲ ਉੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਮਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਐਸੀ ਲਿਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਤ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਐਸੇ ਕਰੇ ਜਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਦੁਨੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਸੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਗਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਪੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੇ ਉਹ ਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੰਘ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਈ ਚੱਲੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਚਟਨੀ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮ ਹੈ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਕਰੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਈਦਾ ਉਨੀ ਮੈਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਲ ਭਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਘਾਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮ ਹੈ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸੂਇਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇਰਿਆ, ਆ ਰਾਖ ਪਈ ਐ, ਸਵਾਹ ਪਈ ਐ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੰਧਲੇ ਕਰਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਮੁਰਦਾ ਵਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਧੂ ਮੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮ ਹੈ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਰਤਾ, ਗੰਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਦੀ, ਸੂਏ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਥੇਰੇ,
ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਰਲੇ ਜਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ, 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 ਬਿਰਲੇ ਜਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹੇ ਜਾ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਫਲ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਧਰਮ ਸੁੱਤ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਗਿਓ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ, ਦੇਖੋ ਜਗ ਜੁਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਘੜਿਆਲ ਤੇ ਸੰਖ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਆਪੇ ਵੱਜੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਛਕੋ, ਭੰਡਾਰਾ ਛਕੋ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਊਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਿਆ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਊਂ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਅਸਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ,
ਤੇ 100 ਕਿਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਾਂਡਵ ਮੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਡੇਰੇ, 5-4 ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂਜੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ 100 ਜੱਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਗਿਣੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿੰਗਵਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਚਲੋ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਖੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਈਏ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਈਏ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ? ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜੇ ਮਕਰਤਵਜ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਤੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਕਰਤਵਜ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਕਰਤਵਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਇੱਜੜ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਨਾ, ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਦਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੁੱਢਾ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰਤਵਜ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਰੋਵੇ ਕਰਲਾਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਧਾਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੇਰ ਮੂਹਰੇ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਮਕਰਤਵਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ
ना उत्थे वो ब्राह्मण रहे। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। श्री कृष्ण जी कहते अर्जन देख लिया आ है दान। हुण वो तां चलो पुरानियां गल्लां, आ जिहड़े दिन चलदे आ मौजूदा सुन लो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं सब कुछ पता सी। माता गुजर कौर नूं पता सी भी अज 13 पोह है, तैयारी करके तोरे सी। अख चों फेर भी इंज नहीं सिੱਟੀ। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। पर आपां हुण अपने वल वेख लो, कुर्बानियां याद करके तो बड़ा माण करीदा। सच्चे पातशाह कुड़ी दे आनंद कारज है, तेरी लोड़ है आ जा। अज बजुर्ग चले गए, तेरी लोड़ है, अरदास बिना सरदा नहीं। लोग कहणगे बुढ़े दा भी भोग नहीं पाया गया। खुशी गमी ते लोड़ है, पर दुख पता कदों हुंदा है जदों असीं कहने आ भी असीं तेरे नहीं बनना। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। जे किते गुरुआं दीयां कुर्बानियां नूं समझ लैंदे, उन्हां ने वड्डियां ने जो देन सानूं दित्ती ओदी असीं कदर करदे, अज इत्थे बच्चा बच्चा अमृतधारी होना सी। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। पर हुण आपे ही अपने मनां 'च झाती मार लिओ, किन्ने कसी बने गुरु। बेशुक्रे ना होया करो। धन है मां गुजरी, 9 साल की उम्र च विआह होया सी। 6वें पातशाह ने जेड़े जंग युद्ध कीते, माता गुजरी ने सब वेखे सी अखीं गुरमुख। हर वेले सेवा भजन बंदगी करनी। 26.5 साल का समा 9वें पातशाह ने बाबे बकाले भगती कीती ते माता गुजरी जी सोटा फड़ के पहरे ते खड़े रहिंदे सी, पति दी भगती च विघन ना पै जे। बीबियां बैठियां, जदों भी किसे भोग ते जाने हो ना, खास करके मां दा भोग होवे, उथों कुछ सिक्ख्या लेके आया करो। जिहड़ी औरत है, ਇਹਦੇ विद्वानां ने कई रूप दसे है। एक रूप है धी दा, पर कहंदे धी होवे तां बीबी भानी वर्गी। गुरु अमरदास नूं कहा सी भी एक घर दी वस्तु घर च रह जे। महाराज कहंदे तां औखा बहुत है। सिर ते हथ धरिया, सब कुछ दिखाता सी। कहंदे पुत्तरी भानी, जे गुरगद्दी घर दी वस्तु घर च रखनी है, दुख बहुत ने। जेड़ा गुरु बनूंगा हुण, ओदे पुੱਤ नूं तत्ती तवी ते बहना पैना, ओदे पोते नूं जंग युद्ध करने पैणगे। फिर अगे पड़ोते, कोई दिल्ली च सीस कटा रहा है, कोई नीहां च चिणिया जा रहा है, कोई लखां दीयां फौजां नाल युद्ध लड़ रहा है। ये सब कुछ दिखाता सी बीबी भानी। पर फिर भी हथ बन के कहंदी, जिन्ने मर्जी दुख आ जान, आप जी बल बख्शियो, असी दुख झल लांगे, पर मेरी कुल दे विच सेवा मिले। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। बीबी ओ जिथे पुत्री दी गल आउंदी, अज मान नाल कहने आ भी पुत्री होवे बीबी भानी वर्गी। बीबी भानी तो कोल चली सी। गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी मिली। गुरु अर्जन देव तत्ती तवी ते बैठे बीबी भानी दे सपुत्र। 6वें पातशाह ने जंग युद्ध कीते। साध संगत जी, वो बीबी भानी दे पोतरे ने गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाके सीस कटाउंदे आ धर्म की राखी वास्ते। वो बीबी भानी दे पड़ोते ने। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ते मान दी गल वेख लो, अगे गाहां पड़पोतियां तक किन्नियां किन्नियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, कोई भी धर्म तो नहीं डोलिया गुरु। धन बीबी भानी जी दा पिता भी गुरु, पति भी गुरु, पुत भी गुरु, पोतरा भी गुरु, पड़ोतरा भी गुरु। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। उन्हें पता होने के बावजूद भी धर्म तो मुख नहीं सी मोड़िया। ते तुहानू बेनती ये है,
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ। ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਭੈਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗੀ, ਜੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਵਰਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਖੀਰ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲਾ ਰੋਣਾ ਰੁਸਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਿਓ ਕਿਤੇ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਐ। ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਵਰਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ, ਆਪ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ 26 ਸਾਲ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਮਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਮਾ
ਗੁਜਰੀ ਮਾਵਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਵਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਮਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਮਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਵਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਵਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਵਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਭਣ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਐ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਕਦੋਂ ਕੌਣਗੇ, ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਢਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਨ ਸਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਐ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਭਲਾ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਫੇਰ। ਬਾਵਾ ਝਿੜਕਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਸੀਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਚ ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਭਲਾ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਗਿਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
कदों इन्हां नूं विआह के पोत नूं हाँ घर च लियावां, खुशी मनावां। ये तुसीं की कहता? सतगुर कहंदे माता जी ये तो सब कुछ होना ही है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई, 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 लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका आई गल चंगी। कहंदे माता जी यही साहिबजादे होणगे, कंधां भी होणगियां, थोड़े सामने नीहां हेठां आउणगे, उदों किहनूं दोष दिओगे? माता नूं कंबणी चढ़ गई, कहंदी पहलां दुख तेरे पिता दा मैं झल्लिया, फिर इस पुत्तर पोते निक्के निक्के सी जदों जीतो चलाना कर गई, वो भी मैनूं बहुत दुख है। ते आ जिहड़ा आउण वाला समां दस रहे हो ये तो बहुत ही भयानक है, साथों वेखिया ही नहीं जाना। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। महाराज कहंदे तां सब कुछ हो के रहना। ऐदां करो, सिमरन करो, इन्हां साहिबजादियां नूं इन्ने पक्के कर दो यह धर्म तो डोलन ना। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तुहानूं भी बेनती है, मैं भी विचों ही हाँ। देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਨਮ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਚਲੋ ਜਨਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, फिर ये नहीं पता भी गाहां पोते होणगे जां नहीं। फसलां बीज दिओ, कोई भरोसा नहीं हुंदा भी ये पक्कू सही झाड़ देऊ जां नहीं देऊ। बच्चियां नूं पढ़ा लो, कोई पक्का भरोसा नहीं भी नौकरी मिलू जां नहीं मिलू। हुण अपने ते ला लो, अपना जन्म होया है, ये कोई कह सकदा भी मौत दा की पता आवे जां ना आवे। पर मौत बारे की है भी एक दिन होनी होनी, जो उपजियो सो बिनस है। जिहड़ी चीज़ का पता है भी आ होनी है, फिर क्यों ना उहदे वास्ते कोई यतन करिए। गुरु जे जीवन सफल बनाउणा है, चाहुंदे आपां भी साडी कदर पै जे, फिर दुख सुख झलदे होए भाई एक तां पुन्नदान, एक सिमरन ते एक समाज दी सेवा ये जरूर करनी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर सत्कार मिलना है। आ माता जी का जिक्र चलता सी ना, साहिबजादियां दे नाल गए सरहंद तक, सारे दुख सुख झल्ले, पर अंत समय तक यही कहा भी देखियो किते धर्म तो डोल ना जाओ, अपने धर्म च पक्के रहना। ते आपां भी भाई हुण समा तां लो इजाजत नहीं दिंदा, आपो अपने फर्ज पछाणो, साडे फर्ज की है। जे आप नूं ना उड़े किसे सियाणे तो पुछ लो, ते जां फिर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ लो। हर गल दसी है भी बच्चियां ने की करना है, जवान हो गया तां की करना है, विआह शादी हो गया तां की करना है, बंदियां दे की फर्ज ने, बीबियां दे की फर्ज है। 32 गुण औरत दे दसे है, वो जिस औरत विच हैगे ओदा जीवन सफल। ते जे पढ़ने आ भाई गुरबाणी दा शब्द है 32 सुलखणी सच संत तपूत, ये सारा शब्द पढ़ लियो अर्थां समेत। वो गुण अपने च ले आयो, थोनू कोई माड़ा कह ही नहीं सकदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो महाराज कृपा करे, माता गुजर कौर वांगू अपने पुत्तां नूं पोतियां नूं धर्म की सिक्ख्या दईए, धर्म तो ना डोलन दईए, ते आप भी
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ। ਲੈ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾਵਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਐਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ
ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ 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 ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਘਰ ਲੇਟ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਬੂਹਾ ਖੜ ਕੇ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੁੱਖ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ, ਘਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਪੱਟਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਾਂਗ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਟੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਫੇਰ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਖਵਾਇਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਮਾਮਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸੰਗ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਮਹਿਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਬਸੋਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤ ਮਹਤ। ਰਾਤ ਦੋਏ ਜਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ